ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। शुक्रिया जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी देखो उन्होंने एक बयान जारी किया वा, वो तवज्जो मंगदा। वो कहते आ कि देखो गल यह आ कि भाई जो व्यापारियों ने उत्थे कट कीता सी लुधियाने ते उत्थे ठीक है कि उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस की है, पर मैं सीएम का चेहरा नहीं हाँ कि ना ही मैं पंजाब दे विच इलैक्शन लड़ना है। तो दोनों ही गल्लां उन्होंने क्लीयर कर दित्तियां ने कि ना तो मैं कोई इलैक्शन लड़न का चाहवान हाँ ते ना ही दूजी गल जिहड़ी कही है कि ना ही मैं सीएम का चेहरा हाँ। ते मेरा तो एक विचार है, एक मेरा थाउट है कि भाई पंजाब का मॉडल जिहड़ा वो होना चाहिए। इहदे विच की है कि देखो कल राजेवाल साहब ने गल कही सीगी कि चड़ूनी साडा निक्का वीर है, पर गल्लां अध पचदियां ही दसदा जाके बाहर। दरअसल इन्हें वो बंदे नाल गंढ ले जिहड़े साडे अंदोलन नूं तोड़न नूं फिरदे सी। उस तो बाद एक उन्हां ने खुलासा इह कीता सीगा कि साडीआं टीमां लगियां होईयां ने, गलबात कर रहे हां असीं इन्हां दे नाल। तां मेरे ख्याल दे नाल जो गलबात करन वास्ते जिहड़े बंदे विच पाए गए सी, मैनूं लगदा है कि उन्हां दी गलबात कारगर साबित होई है। इसे करके चड़ूनी साहब ने साफ कर दिता कि मॉडल पंजाब लई ते जदोजहद जारी रहेगी, पर वो ना इलैक्शन लड़नगे ते ना वो सीएम दे कैंडीडेट होणगे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। परंतु नाल एक फिर दुविधा जी खड़ी कर दी आ कि की वो कंपेन दे विच जाणगे, जे जाणगे ते वो किहड़ी ढेर होएगी। बिल्कुल कि वो पंजाब तो चोण नहीं लड़नगे, ना ही वो पंजाब के मुख मंत्री का चेहरा होवेगा, जिहड़ा कि अजकल सोशल नैटवर्क मीडिया ते बड़ा चर्चा चल रही है। और जे वो चोणां पंजाब तो नहीं लड़ते तो सवालिया फिक्र यह भी पैदा होंदा कि की वो हरियाणे तो चोणां लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब नूं क्लीयर कीता, जां सिद्धा कहिंदे कि बई मैं चोण मैदान दे विच नहीं है, मैं चोणां नहीं लड़नी, मैं किते भी चोणां नहीं। जे हरियाणे च लड़ना ते फिर हरियाणा मॉडल कहना हरियाणे दे विच लड़ लैन। अगे भी तो लड़ी उन्होंने चोण, अगे भी तो लड़िया इलैक्शन, वो लड़ना चाहते ने ते दस देना कि मैं हरियाणे तो लड़नी है इलैक्शन। तो इस करके है कि इससे हाँ जी ज्यादा थोड़ा प्रभाव पड़े। जी जी 90583131090581131320 और राजेवाल साहब का भी चेहरा मोहरा सामने लियाउण दी कोशिश की जा रही है, भावें कि उन्होंने क्लीयर नहीं किया। ये बारे में माड़ी जी गल कर ली कि उन्होंने होर भी कोई बयान आया कि साडा छोटा वीर जाके अद्धी गल करदा है। तुसीं पूरी दसो कि तुसीं भी, तुहाडीआं भी फोटोआं छपियां ने मुख मंत्री दे चेहरे दी? नहीं देखो वो जिहड़ी होई सीगी इत्थे इश्तिहारबाजी, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ क्लैरिफिकेशन ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ कि साडा कोई मंतव नहीं है। ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ कह लो कि खिमा दे जा सके। सो ये आ कि कई बार अपने पद्धर ते इहो जिहियां चीज़ां चलदियां, कई बार सियासतदान भी चलवा दिंदे ने, दो चीज़ां हुंदियां। पर इन्हां ने जिन्नियां पंजाब दीयां किसान जथेबंदियां, इन्हां दा तकरीबन साझा जिहा फैसला हैगा आ इस मुद्दे ते कि असीं इलैक्शन दे विच नहीं जाना, क्योंकि हुण जाके बनना भी कख नहीं है, पट्टिया भी कख नहीं जाना। एक चीज़ नोट करियो कि असीं हेठले पद्धर ते जिन्ना कोई इस चीज़ नूं निरखदे परखदे आ कि देखो इत्थे धड़े बहुत प्यारे आ, पार्टियां बहुत प्यारियां, तो खब्बे वाले पासे तुर पैणगे, सज्जे वाले पासे सेंट्रल अध विचाले रह जाणगे। सो ये चीज़ आ कि फिर मान लो जो फैसला भी हुंदा ते धड़ेबंदी जिहड़ी आ वटदे पई है। 905813209058131320 ते तुसीं कोई सवाल करना होवे तां कॉल की जा सकती है। भाई ध्यान सिंह मंड होना दी जिहड़ी खबर है वो भी ध्यान मंनदी है
5 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਤਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਈਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਿਆਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਉਹ ਆਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਈ, ਕਿਹੜੇ? ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਨਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਗਏ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਾਨਾ ਭੁਜੀਆ ਵੀ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ, ਤੁੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿਦੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੰਦਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਟੂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 4167167794 ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੰਬਰ 9058131320 ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਵੇਅਰ ਤਬਕਾ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ ਤਦ ਵੀ ਮਰੇ, ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮਰੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 2050 ਤੱਕ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਦੀ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1.5 ਤੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ 2050 ਤੱਕ। ਤੇ 2050 ਤਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੇਗੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਯੂਪੀ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਭੂਮੀ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਟਾਈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ 3 ਖਬਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅੰਜੂ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ ਨੇ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਟੜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਲਾਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, 97 ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੁੱਭਦਾ। ਰਾਤੀ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲਈ। UN ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ IPCC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਰੂ ਬੰਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ 3-3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। 1.5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 2030 ਆ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਆ, ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ 2030 ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ 2030 ਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। 2030 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, PM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ PM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ PM ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਮੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਸਰਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, UK ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਡੈਕਡ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਦਾ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਪੈਰਿਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਹਾਊਸ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਫੈਲਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।